वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। आज आप जी के सामने एक बरतांत में रखण जा रहा। जरूर आप जी इनू समझण दा यतन करना जी। फर्ज करो तुसीं अपने घर दे विच बैठे होए हो, कोई दो को बंदे तुहाडे घर आउंदे ने जिन्हां नूं तुसीं जाणदे ही नहीं ते जिन्हां दा तुहाडे परिवार दे नाल या तुहाडे घर दे नाल कोई भी संबंध नहीं हैगा। उन्हां दे विच्चों एक बंदा दूजे बंदे नूं कहिंदा है कि भाई अज तो तू इस परिवार अते इस घर दा मुखिया बण जावेगा ते तुसीं उत्थे सोचण लग जाउंदे हो भी ये बंदा तो मैनू कदे मिलिया भी नहीं, ये इस घर का मुखिया किवें बन गया। वो बंदा तुहाडे परिवार का मुखिया बन के तुहाडे उत्ते ये दावा करता है कि हुण तो इस परिवार का संचालक मैं करांगा। तो उस समय तुसीं किस तरह का सोचोगे तो तुहाडी किस तरह की सोचण शक्ति उस समय बढ़ेगी। कुछ इस तरह ही हो रहा है सिख पंथ दे नाल, जिस विच सिखां दे गुरुद्वारियां दी आज़ाद निरपक्ष श्रेणी नूं सरकारी तौर पर सिखां दे एक जिहड़ा ढांचा उन्हां दी न्यारी प्रतीकता है ਉਹਨੂੰ ਢਾਰਸ पहुँचाने के यतन के किया जा रहा है, जिहदे बारे गलबात करन जा रहे हैं। आओ अज की इस वीडियो के नाल आपां शुरुआत करते हैं। दास प्रभजोत सिंह, आप जी वेख रहे हो जी विरसा चैनल। दरअसल अज ये गलबात तुहाडे नाल इस करके की जा रही है क्योंकि आप जी भी सोशल मीडिया राहीं ये जाण गए होवोगे कि तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराज सिख पंथ के 5 तख्तां दे विचों चौथा सर्वोच्च धार्मिक तख्त है, जिहदी सर्वोच्चता सिख पंथ के नाल जिहदी पवित्रता ते जिहदा इतिहास पूर्ण तौर पर जुड़िया होया है। ये उही स्थान है जिथे सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी इस तों ही कुछ को मील ते माधोदास बैरागी नूं मिलदे ने ते उहनूं बाबा बंदा सिंह का रूप दे के खालसा पंथ की झड़त करते हैं। ये उही स्थान है जिथे श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल बिताए अते इत्थे ही श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी नूं गुरता गद्दी ते बिराज के शब्द गुरु के ओट आसरे पूरी सिख पंथ नूं जोड़ के आप इत्थे ही ज्योति जो स्वरूप समाए सन। इस स्थान की सर्वोच्चता हर एक सिख के दिल दे विच है, पर ठेस अज इत्थे पहुँचती है जदों सरकार वल्लों श्री हजूर साहिब बोर्ड जो बोर्ड इस पूरे गुरुद्वारा साहिब के प्रबंध नूं अते इस इलाके के होर गुरुद्वारा साहिबान जिहदे विच कोई 14 को गुरुद्वारा साहिबान स्कूल कॉलेज हस्पताल आदि होर चीज़ां आउंदियां ने ते इहदे प्रबंध संभालण बारे तख्त श्री हजूर साहिब बोर्ड दे विच जो मुखी थापिया जाता है वो सरकार वालों एक गैर सिख उन्होंने थाप दिता जाता है। बिल्कुल उही बरतांत जो सब तो पहला कहानी तुहाडे सामने रखी गई थी कि साडे ही गुरुद्वारा प्रबंध एक गैर सिंह नूं दिता जाता है जिन्होंने गुरुद्वारा प्रबंध गुरमत रोह रीत अते सिख परंपरावां की कोई भी सोझी नहीं हैगी। दरअसल ये इस करके किया जा रहा है क्योंकि तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र ये नांदेड़ गुरुद्वारा प्रबंधक एक्ट जो कि अपचल एक्ट जिन्हों कि कहा जाता है 1956 का उहदे तहत है तो उन्होंने कि जो बनाया गया सी उस तो बाद इसकी अमेंडमेंट 2015 के भी की गई सी, जिसकी अपील इत्थों के स्थानक मैंबरों वालों भी की गई सी। ये तहत इत्थों की गवर्नमेंट नूं ये हक बनता है कि वो गुरुद्वारे का प्रधान चुनन, पर वो प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड का मैंबर होना चाहिए है। हुण यह दावा किया जा रहा है कि जिस प्रधान नूं हुण मुखी के तौर पर जो कि एक IAS ऑफिसर है उन्होंने बनाया गया है, वो पूर्ण तौर पर नहीं यानी कि एक टैंपरेरी बेसिस से बनाया गया है, पर जो टैंपरेरी बेसिस से भी बनया है उसकी एक अथॉरिटिफिकेशन होनी चाहिए है। उन्होंने कि सिख परंपरावां बारे पता है, गुरमत रोह रीत विच जो चीज़ां होंदियां ने गुरमत की मर्यादा बारे उन्हां चीज़ों बारे पता है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को किसी होर धार्मिक स्थान के उपर लागू किया है कि कल नूं कोई वक्फ बोर्ड का प्रधान हिंदू बन सकता है कि कल नूं किसी होर श्राइन बोर्ड का जिवें कि एक प्रचलित श्राइन जम्मू कश्मीर के अज श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड हुण उहदे विच तां इह क्लीयरली मैंशन हैगा वा कि उत्थे दा प्रधान गवर्नर चूज करेगा, पर वो प्रधान पूर्ण तौर पर एक हिंदू ही होना चाहिए है। हुण उत्थे भी लिखा गया है जेकर गवर्नर गैर हिंदू होवे तां उस जगह किसी होर हिंदू नूं यह प्रबंध जो है दिता जाएगा। तो सिखां दे गुरुद्वारियां वक्त ये चीज़ ध्यान दे विच क्यों नहीं रखी जाती। सिखां दे आज़ाद निरपक्ष गुरुद्वारियां नूं जित्थों दी सिखां दी ये अरदास बनी जाती है जिसनों शहीदियां दे संकल्प दे नाल सिख कौम ने प्राप्त किया है, उसनों किसी गैर सिख के हत्थ दे के अते उहदे विच सियासीकरण रुझान नूं वधाउण दे विच सरकार की की मंशा है वो इस तो साफ पता लग जाती है। तां जो
ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗਣ ਵੱਲੋਂ, ਕਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਦੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜੈਸਿਆਂ ਵਰਗੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਧੀਰ ਮਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਰਤੀਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ, ਨੇਕੀ, ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਮੜੇ ਹੋਏ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਪਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਜੈਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਜੱਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹੁ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਭਾਏ ਸੀ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਨ। ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖੀਓਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਜੋ ਚੇਤੀਏ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਉਹਦਾ 100% ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹੁ ਰੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸਨ ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਸਰੋਪੇ ਵੰਡੀਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਰਹੁ ਰੀਤ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਰਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਔਰ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਲਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਡੇਲੀ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਕਿ ਸਰਸੀਕਰਨ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁਣ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਾਂਦੇੜ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕੌਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਵਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਵਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੋਵਣ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਏਕੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹੀ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਬਿਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਧੀਨ ਲੈ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੋਧ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰੋਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਣ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਲਈ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਕੂ ਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਈਏ। ਤਾਂਹੀਓ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।